प्रभु श्रीकृष्ण नाम समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। प्रभुंर नाम को विशेष करके धन्यवाद दी आउ थे परमेश्वर एक सुंदर सुजोग देले आपण मान सम्मुखें ठिया आर पवित्र वाक्य अल्प केतक समय विचार विमर्श करने तेरे आज जो शास्त्रांशटी को आम मैंने बाछी नहीं सेटा हूँ फिलिपियो तार 3 अध्याय संपूर्ण अध्यायटी आम मैंने आज अध्ययन करवा तार 1 पदरू नहीं 21 पद पर्यंत किंतु जदि आ समस्त पद को मु कोटि कोटि कर पढ़ी तेबे पद पढ़ार ही एत समय हो जे आम मैंने मेसेजटी को शुणा कि मेसेजटी को आलोचना करने कि आम पाखे समय अभाव हो तेणुक अल्प केतक शास्त्रांश समय समय आपण सम्मुखें पढ़ी आउ व्याख्या करी बाकी को जब पूर्व 2 शब्द प्रार्थना करवा। प्रभु को तुमर पवित्र नाम को धन्यवाद करुचु तुमर पवित्र वाक्य जोटा कि आम बोलिकी जीवन आउ तुम्हें निजे वाक्य अट तुमर वाक्य आम जीवन प्रदान करे विश्वास मजबूत करे। प्रभु को तुम्हें अनुग्रह कर समस्त को बुझापी बोलिकी तुमर आत्मकर शक्ति दियो पुणी मत हजाओ बुझाओ आउ व्यवहार कर जीशु को नाम मांगे आमेन। तेरे आज शीर्षकटी हूँ ख्रीष्टीय आचरण जड़े ख्रीस्टियान भाव में मोर आचरण कि प्रकार हवा दरकार अबा जड़े विश्वासी भाव में कि जड़े चारक भाव में मोर आचरण कि प्रकार हवा दरकार विशेष करके मु सामान्य जीवन यापन करुवा विश्वासी मानक भित्ति करके चाहे जे जड़े विश्वासी जीवन कि प्रकार हवा दरकार तेणुक तार शीर्षकटी को रखिले ख्रीष्टीय आचरण। ये समग्र अध्याय को जो आम पढ़ा गोटे गोटे करके आम पद को पढ़ा तो प्रति पदरे भिन्न भिन्न प्रकार चिंताधारा नुआ नुआ विचारधारा मध्य प्रति पदरे आउ समस्त नुआ नुआ विषय आमको देखा मिल। तेबे मु केतक विशेष कथा आपण सम्मुख रखा चाहिए सेटा हूँ प्रथम पद आउ केतक पद से समय आसु आसु आपण सम्मुख कहबी। प्रथम पदटी हूँ 3 अध्याय तार प्रथम पद ए प्रकार लेखा अच्छी अवशेष हे मोर भाई माने प्रभु ठारे आनंद कर। प्रभु को नाम धन्यवाद हो यह सुंदर वाक्य सकाशे जड़े ख्रीष्टीय व्यक्तिर प्रथम चरित्र होची जड़े क्रिश्चियन व्यक्तिर प्रथम चरित्र होची जड़े विश्वासी प्रथम चरित्र होची से सर्वदा प्रभु ठारे आनंद रहिब से सर्वदा कृष्ण ठारे आनंद रहिब। ए चिठीटी को जो प्रेरित पाउल लिखिले आतक से बड़ संकटमय जीवन यापन करते बहुत बड़ कठिन परिस्थिति मध्य गति करने पड़ूला। यहाँ हूँ बंदीगृह मध्य खाई लिखि गोटे चिठी अटे गोटे पत्र अटे जदि आम प्रेरित पुस्तक परे परे जी पत्र गुड़िक देखू आउ प्रकाशित पुस्तकर पूर्ववर्ती आउ पूर्व पत्र पर्यंत जोटा दिव्यांग पत्र पर्यंत तेरे से मैंने गोटे विशेष विवरण को पाऊ जे सबुठू अधिका लेखा जाइथिबा पत्र गुड़िक हूँ प्रेरित पाउलंकर सबुठू अधिका भाव से लिखिले आउर लेखा शैली बड़ उच्च कोटिर थिला आउर भाषा शैली बहुत उच्च कोटिर थिला जेहेतु समस्त प्रेरित मान से अधिक अध्ययन कर व्यक्ति से अधिक
आउ पढ़ा लिखा व्यक्ति ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୃଢ଼ କରିକି ଧରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଉ ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଥାଇକି ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିଲେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ସେ ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଥାଇକି ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ ଚିଠି ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଜନାଲ ଏପିଷ୍ଟଲ ବୋଲିକି କହୁ। ଅନେକ ପତ୍ର ଅଛି ପ୍ରିଜନାଲ ଏପିଷ୍ଟଲ, ଏଫେସୀୟ, ଫିଲିପିୟ, କଲସିୟ, ଫିଲିମନ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ, ତିତସ, ନା ଏ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ବନ୍ଦିଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଥାଇକି ଲେଖିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠୁଛି ସେ କାହିଁକି ଏ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବୁ। ବିଶେଷ କରିକି ଫିଲିପିଓ ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପଦବୀ କ'ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ସ୍ଥାନ କ'ଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଏ କଥାକୁ ଲେଖିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଏ କଥାକୁ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପରୀତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦିଗୃହରେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ। ଏ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ସୈନ୍ୟ, ସେ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ସୈନ୍ୟ। ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ହରି କାଠରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି, ମଧ୍ୟ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି। ପୁଣି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ କେତେକ ଦିନ ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରତିକୂଳପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ଆନନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ କହିଦେବା, ସେଇଟା ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନରେ ତାକୁ ଲଗେଇବା, ସେଇଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲିକି ବଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର କଥା ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତେବେଳକୁ ବନ୍ଦିଗୃହରେ ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଗଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରୋପଣ କଲେ। ଯଦି ଆମମାନେ କହିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମଣ୍ଡଳୀ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ଅଧିକା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଉଠେଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଅନେକ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲେ। ଏ ପ୍ରକାରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦିଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଆଉ ରୁମାଲ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସେ ସାଧନ କରି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା, ଆଉ ରୋମୀୟ କାରାଗାରରେ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ଦିଆଗଲା, ରଖି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ସମୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁସମାଚାରକୁ କହିବେ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିବେ, ଆଉ ସେଇଟା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଲା ଯେ ପେନ୍, ଇଙ୍କ ଆଉ ପେପର। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଚର୍ମର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ପାପିରସ୍ ଉପରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା
तेबे इंक पेन आउ पेपर एटा गोटे पेपर वर्क थिला ताकर लेखा माध्यम से प्रभुଙ୍କର वाक्य को प्रचार करने को आरंभ कले जति भी से कोठी जाई पारु नहंती जति भी से कोठी क्रुसेड कर पारु नहंती जति भी से कोठी जाके बड़ कन्वेंशन कर पारु नहंती जति भी से कौन गोटे संभव को जाके प्रचार कर पारु नहंती मुख घरे कर पारु नहंती मुख बंद हो जाइछि मात्र हाथ रे लिखवा से आरंभ करछंती अवश्य बंदीगृह थाई कि से प्रचार कर गोटे आत्मा को चिन्हते आ तह अनिसिमस भी जन था किंतु ये मैंने अधिकांश क्षेत्र में प्रचार करने कि आते समय मिल पारा कि एते नियम नाला मात्र से जहाँ भी हो टी अनुमति मिलगला से कि लिखिपारे आ पढ़िपारे आम जान भारत वर्षर कथा को जब आम देखा जवाहरलाल और महात्मा गांधी एम जो बंदीगृह मध्य थे आतको से लिखापी पढ़ापी अनुमति प्राप्त होते लेखु लेखु केते गुड़े बही से पब्लिश करते मुझे जानी प्रेरणा से कौटू मिलला कि कौ प्रकार भाव में प्रेरणा पाई कार्य कले किंतु गोटे कथा कहीपर बाइबल आमको एक कथा कहे प्रेरित पाउल सर्वप्रथम से एक परिपाटी को आरंभ करते बंदीगृह मध्य थी लिखा हाथ बंधा गला गोड़ बंधा गला कौटुके जावाई तो अनुमति मिलला ना किंतु प्रभुंर कार्य बनला ना प्रभुंर कार्य को से अनवरत जारी करके रखिले प्रभुंर कार्य को से रखा देले ना आउ से लिखा आरंभ कले आखुଥିବା अवस्था से एक कथा कहले जे प्रभु ठारे तुम्हें आनंद रख तेरे प्रश्न उठुची प्रेरित पाउल कौन गोटे खुशीमय समय थी कथा लिखिले नाई से गोटे खुशीमय समय थी कथा लिखि ना आउ से बिल्कुल नकारात्मक परिस्थिति मध्य थी कथा लिखिं से बड़ कठिन आ जटिल अवस्था मध्य जीवन यापन करुवा समय से कथा लिखिं कारण से परिस्थिति मध्य ख्रीष्ट ठारे से आनंद मन कर से परिस्थिति मध्य से ख्रीष्ट ठारे खुशी अनुभव कर कारण सी जानती से किए अटंती कारण सी जानती से जहाँ विश्वास करते से किए अटंती सी जानती से जहाँ विश्वास करते सहित पोजिशन कौन अटे स्थान कौन अटे अपर पक्षरे मृत्यु पर कौ प्रकार पुरस्कार देखी महिमान्वित कर सम्मानित कर से कथा स्पष्ट भाव जानते तेणुक से आनंद बंची जाके मध्य सुसमाचार प्रचार परमेश्वर जड़े विशेष व्यक्ति भाव में रहे मरीगला से परमेश्वर राज्य जी एक कथा विश्वास आप चिंता करके देखु जड़े लोक बंदीगृह मध्य अच्छी से जापर अल्प कई दिन पर मृत्युदंड दिज्व यही परिप्रेक्षी में जदि जड़े लोक आमको आनंदित रही परामर्श दूसरे तेरे केड़े धन्य लोक सी होते तेरे केड़े स्ट्रंग व्यक्तित्व नवा केते बड़ हृदय आम जानते जड़े व्यक्ति को फांसी देवाई ऑर्डर दि जाऊँगी फांसी पाइबार केतक दिन पूर्व से खाଇବା पीवा छाड़ी दूसरे केतेक लोक अच्छा जमी सदाम हुसैन थे फांसी पाइबा पूर्व दिन एक्सरसाइज कले खाइले बहुत सब कार्य कले जमी आम भारत वर्ष में केतेक लोक मैंने भाविले आम देशपाई गोटे बहुत बड़ कार्य करिकी आने बड़ खुशीर सहित से निजक त्याग कले से जानी आम किटा गोटे करूँ जहाँ मैंने करूँ तार प्रतिफल एकांत भाव में भविष्य उत्तम हम आईटा को दृष्टि रखिक से आनंदित करते किंतु से कथा कहना चाहूना गोटे प्रेरित पाल कथा कहना चाहूँ
ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବାର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କିମ୍ବା ଚିଠି ଲେଖିବା ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର କଥା ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଅତି ନିକଟତର ହେଇକି ଆସୁଛି, ଯଦି ବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯେଉଁ ସମୟ ଅତି ନିକଟତର ହେଇକି ଆସୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବି, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଶିଖିବାର ବିଷୟ ରହିଛି। ଜୀବନ ଯଦି ଅଛି, ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବି ରହିବ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବି ରହିବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ, ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ, ସୁଖ ବି ଆସିବ। ସୁଖ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଦେଉ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖର ସମୟ ଆସେ, କଷ୍ଟର ସମୟ ଆସେ, ଆଉ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲର ସମୟ ଆସେ, ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ହୁଏତ ପାରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗୁ, ହେଇପାରେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବଚସା କରିବାକୁ ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିକି ଦେଖେଇଲେ। এইটা ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଯୁକ୍ତ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ହେଇପାରେ ତାର ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିବ, ହେଇପାରେ ଆଉ ତାର ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେ ନିଜକୁ ଅଭିନୟ କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇପାରୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେ ବଡ଼ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିପାରିବୁ ସେମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଭିନୟର ଭଙ୍ଗୀରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ ଆମେ ଯେ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଯେ ଖୁସି ଅଛୁ, ସେ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକଥା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେହି ଖୁସି, ସେହି ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସଦୃଶ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା, ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଅଟେ, ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯଦ୍ୟପି ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ମୋର ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉଟକୁ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗରମ ତେଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ରଖିକି, ସେଟାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରଖିକି ତାକୁ ଆଉଟକୁ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଟେନସନରେ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦିତ କର, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପାଉଲ ଆଉ ସିଲାଙ୍କ କଥାକୁ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ନଥିଲେ, ବରଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜାରାଧନା କରୁଥିଲେ, ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ଗୀତ ସକାଳକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାই ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଜିର ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳଠୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ଏହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହନ୍ତି, କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ସୁନ୍ନତବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ। ତିନୋଟି କଥାକୁ ଏଠି କହିଲେ। କୁକୁରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ କଥା ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅଣଜୀବୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୁକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଭିତରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଦୁଷ୍ଟତା ହିଁ ଧରିକି ଅଛି।
जो चतुर्पार्श्व केवल आउ समस्त प्रकार जो नेगेटिव वातावरण ही आउ चतुर्पार्श्व अच्छे तेरे से आमको सावधान रहा है तो पारे आम एमती गोटे जगार बसवास करुचु जो ख्रीस्टान लोक संख्या कम अच्छे कि प्रभुकर लोक संख्या कम अच्छे है तो पारे आम एमती गोटे संस्था कि एमती गोटे ऑफिस चाकरी करुचु कार्य करुचु जो विश्वासी मैंने कहीं नहांती तेरे से परिस्थिति आम क्या अनुसरण करुचु से परिस्थिति आम क्या अनुकरण करुचु से परिस्थिति आम कहार आदर्श को धारण करुचु कण मैंने से जाऊँ ना से स्पेशल देखा जाऊँ ना से स्पेशल आम गणा जाऊँ से भिन्न धरण व्यक्ति भाव में आम परिचय देखा जाऊँ कौन कि प्रकार जीवन आम से सम्मुख में देखा जाऊँ बेले बेले आम मैंने कंपारिजन गोटे तुलनात्मक अवस्था मध्य आसी जाए अमुक लोक तो एमती कार्य करुच्ची मु कले कौन है अमुक लोक तो बड़ कटु शब्द को व्यवहार करुच्ची अमुक लोक तो बड़ माने झगड़ालु शब्द को व्यवहार करुच्ची मु कले कौन है अमुक लोक तो टिके फाइल को हेराफेरी कर दूसरी मु कले कौन है ये माने प्रभु एक कथा आज कहना चाहती से जड़े विश्वास विहीन व्यक्ति तेणु ता सहित आम तुलना कर आवश्यक ना बर आम ख्रीष्टर जीवन ताकू देखेबार आवश्यक आम कार्य करुवा अनुष्ठान को देखा आवश्यक आम कार्य करुवा इंस्टीट्यूट को देखा आवश्यक आम कार्य करुवा ऑफिस को देखा आवश्यक आम जीवन चरित्र द्वारा लोक मैंने प्रभु जानवे आम प्रचार द्वारा आम 1000 प्रचार कर लक्ष प्रचार कर किंतु से प्रचार अनुसार जब आम जीवन जापन ना तेज कौन व्यक्ति प्रभु को निकट को आसपार ना यहाँ स्पष्ट यहाँ बड़ स्पष्ट तापर से कहले चतुर्थ विषय तृतीय विषय तर्क करना से कहले तर्क करने जदि मुझे कह मो पाखे अनेक विषय अच्छे मो जड़े शिक्षित व्यक्ति अटे मो जड़े फारूसी अटे पंडित मैंने कहते से जुगे आउ पीएचडी करुवा जड़े व्यक्ति प्रेरित पाउल थे जड़े फारूसी जड़े जिहुदी आउ से ता सहित से बड़ स्पष्ट भाव में कथा कहते जे से जड़े धारणाकारी थे अष्टम दिन सुनत पाई जड़े व्यक्ति थे बेंजामिन गोष्ठीर आउ एप्रिय रक्त जाति जड़े एप्रिय भी थे व्यवस्थापालक समुदाय जड़े फारूसी थे कौन क्षेत्र में कौन प्रकार कमी जीवन नाला ता सहित गोटे रोमान सिटीजनशिप पाई जड़े व्यक्ति थे से काल समग्र जिहुदा प्रदेश इस्राएल जो राज्य देश आईटा रोमियो मान अधीनस्थ होकर चलुला जदि कौन व्यक्ति पाखे रोम साम्राज्यर सिटीजनशिप अच्छी तेज अधिक सम्मान दिया आउ प्रेरित पाउल पाखे सहीटा किंतु से कहले ए समस्त विषय को मो तुच्छ ज्ञान करुच्छे ए समस्त विषय कौन दर्प करूना ए समस्त विषय को ख्यातिजनक बोलिकी मु गण्य करुच्ची ए समस्त विषय कौन से मूल्य ना ये प्रकार गोटे साक्ष्य से दिखती आम शिक्षागत योग्यता जे प्रभुर कार्य को बढ़ईदेव से कथा ना आम भौतिकता जहाँ आम पाखे अच्छे से प्रभुर सेवा कार्य बढ़ईदेव से कथा ना आम पाखर धन संपत्ति जो प्रभुर सेवा कार्य को बढ़ईदेव से कथा ना किंतु आम जीवन चरित्र प्रभुर सेवा कार्य को बढ़ी गत दिन मानक मुझे बेसी पाठ पढ़ी नी से एमती प्रचार करते आ प्रभु को द्वारा बर्तमान मो पाखे डबल लेवल डिग्री अच्छी ता बाद तो से प्रचार कर मोर प्रचार कौन परिवर्तन है
ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲି କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମ ପାଖରେ ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଶୈଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇପାରେ। ତାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା। ହଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରିପାରେ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଭିଷେକ ଆସିନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ଆଦର୍ଶବାଦ ହେଇପାରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପାଉଲସ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ସେ ନିଭାନ୍ତି। ପାଉଲକୁ ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ବୋଲି ବି କହୁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପାଉଲକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ବେଶୀ ତାଳନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପାଉଲ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା, ପୁନର୍ଜୀବିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା, ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପାଉଲ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନମ୍ରତାର ସ୍ୱଭାବରେ ନେଇକି ଆସିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଉ ତର୍କ କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ତର୍କ କରିପାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଉଛି ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ତର୍କ କରିପାରୁ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଅଛୁ ବୋଲି, ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛୁ ବୋଲି, ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୃତ ହେଇଛୁ ବୋଲି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିପାରୁ, ତର୍କ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୌତିକତା ସକାଶେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତର୍କ କରିନପାରୁ। ତେବେ ପାଉଲ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେ ଏକଥା କହନ୍ତି 14 ପଦରେ, 3:14 ପଦରେ, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କଲି, ମୋର ଡିଗ୍ରୀକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ମୋର ସିଟିଜେନସିପ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ପଛରେ ରଖିଦେଲି ସବୁ ବିଷୟ। ପଛରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ପଛରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ପଛରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଦୀରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କିମ୍ବା ମନମାଳିନ୍ୟତା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଯାଅ ତା ସହିତ ମିଶ, ରିକନସିଲିଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ତାପରେ ଆସିକି ତୁମର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ତାପରେ ଆସିକି ତୁମର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ପଛରେ କେତେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ପଛରେ ରଖିଦେବା, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିହିଂସାର ମନୋଭାବ, ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମନୋଭାବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଝଲକ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପୁଣି ପାଉଲ କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ
ए दौड़े आम आचरण कि प्रकार अच्छी सेटा हूँ बड़ चिंतार विषय। ये अल्प समय वाक्य प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद